कृष्ण के अवतार को जो विष्णुपुरी में ऋषि मुनि रहते थे, इन्होंने उसको विष्णु का अवतार कह दिया। जो शिवपुरी में रहते थे और परम धाम के कनेक्शन में थे, उन्होंने पर ब्रह्म परमेश्वर का अवतार कह दिया कि वो विष्णु का अवतार नहीं है, वो पर ब्रह्म परमेश्वर का अवतार कह दिया। कई लोग जो बहुत जो गैलेक्सियों से आए थे, जब कृष्ण अवतार हुआ तो गैलेक्सियों से आए थे, जो लिखाया गया ये सब ज्ञान, तो कईयों ने बोला ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण अवतार है, पूर्ण ब्रह्म है। तो पूर्ण ब्रह्म का मतलब वो गैलेक्सी और यूनिवर्स वालों के मतलब आकाश गंगा से आए या निहारिका से जो आए हैं, वो ये समझते कि ये पूर्ण कृष्ण, पूर्ण ब्रह्म, मतलब वो बहुत हाई क्वालिटी, मतलब पूर्ण ब्रह्म का अवतार है। वो न विष्णु का है, न पूर्ण पुरुषोत्तम का अवतार है, पूर्ण ब्रह्म। तो पूर्ण ब्रह्म तो बहुत हाई, नेवर, ये लोग निराकारी रूप को पूर्ण ब्रह्म मानते हैं, तो वो निराकारी रूप बहुत ऊंचा से ऊंचा मानते हैं। इसलिए ये सब बहुत शास्त्रों में भी समझने में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके समझा। जैसे कि हाथी होता है तो हाथों को अंधे होते हैं सब, तो किसी ने कान पकड़ा तो बोले हाथी सुपड़ा जैसा, कान पकड़ा तो सुपड़ा जैसा है, हाथी के पैर पकड़ा तो पाद हाथी मोटा है, ऐसा। तो ये अज्ञान रूपी अंधेरे में परमात्मा को जानना मानना, पूर्णतः पूर्ण परमेश्वर, और उसमें बेहद का परम ज्ञान समझना है तो बहुत मोटी बड़ी बात है। बेहद का परम ज्ञान समझ में आया तो बेहद का भाग्य है, तो बेहद की आत्मा है, तो ये सब बहुत बेहद की आत्मा होगी तो ये सब समझ में आएंगे। साधारण साधारण भक्ति करने वालों को ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसलिए तो क्या बोला, वाणियों में जो बिके होंगे इनको पता है, मुझे कौन झाक सकता है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, इसमें विरला, कोई विरला ही मुझे जानता है। कोटों में कोई माना करोड़ों में कोई, समझो आज 800 करोड़ है तो 800 करोड़ में कोटों में कोई, उसमें कोई, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, इसमें भी कोई विरला मुझे जानता है। तो एक्चुअली तो वाणी में बोल दिया है कि ज्ञान समझना, ज्ञान से बेहद का परम ज्ञान से बेहद के बाप को जानना बहुत ही मुश्किल बात है। ऐसी तरह गोलोक, महालोक, गोलोक, परमा गोलोक, मतलब ये सब है वहाँ ऊपर में, और इनको जानना, डिफरेंस समझना, विष्णु महाविष्णु परम महाविष्णु, ऐसे शिव महाशिव परम महाशिव को समझना, ब्रह्मांड महाब्रह्मांड, आकाश गंगा निहारिका, ये सब समझना बहुत बड़ी ज्ञान की बात है। और ये ज्ञान समझ में आ जाए, बेहद की बुद्धि हो। इसलिए गीता में कहा है मुझे मोटी बुद्धि वाले नहीं जान पाते, मुझे अति सूक्ष्म बुद्धि वाले ही जान पाते हैं, महिम बुद्धि वाले ही मुझे जान पाते हैं। महिम माना अति सूक्ष्म बुद्धि वाले ही मुझे जान पाते हैं। इसलिए बोला ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है, मुझे ज्ञान से जानने वाले। इसलिए बोला मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। इसलिए ज्ञान को समझना, ज्ञान सागर में डूबना, विचार सागर मंथन करना, ये बहुत बड़ी बात है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ బాపూజీ బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ జ్ఞానం చెప్తూ, బేహద్ పిల్లలలో కూడా ఎవరు ఈ బేహద్ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు అంటే కోట్లల్లో కొద్దిమంది, కొద్దిమందిలో కూడా కొద్దిమంది, ఆ కొద్దిమందిలో కూడా ఎవరో అన్నట్టు కొద్దిమందే అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, కృష్ణావతారంలో విష్ణుపురిలో ఎవరైతే ఋషులు మునులు ఉండేవాళ్ళో వారికి విష్ణు యొక్క అవతారంగా కృష్ణుణ్ణి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఎవరైతే శివపురిలో ఉండేవాళ్ళో వాళ్ళు పరంధామంతో కనెక్షన్ ఉంటుంది కనుక వారికి పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుని యొక్క అవతారము అని అనిపించింది. ఇది విష్ణు అవతారం కాదు, పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుని యొక్క అవతారము అని అర్థమైంది. ఎందుకు అంటే విష్ణుపురిలో ఉండేవాళ్ళు, వైకుంఠంలో ఉండేవాళ్ళు, భోగన శరీరం కలిగిన వాళ్ళు, మహాసుఖభోగంలో ఉండేవాళ్ళు. వీళ్ళు జ్ఞాని కంటే కూడా భోగి ఎక్కువగా ఉంటారు. మరి శివపురిలో ఉండేవాళ్ళు జ్ఞానులు. పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరునితో దగ్గర కనెక్షన్ ఉంటుంది, పరంధామంతో కనెక్షన్ ఉంటుంది. అందుకని పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామంలోకి వచ్చారు అని
తెలుసుకుని కృష్ణ అవతారం ఆయన ద్వారా ఉద్భవించింది అని గ్రహించగలిగారు. ఇది విష్ణు అవతారం కాదు, పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుని యొక్క అవతారం అని గుర్తించారు. చాలామంది కూడా మరి ఈయనతో పాటు గెలాక్సీ నుండి వచ్చిన ఆత్మలు ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు అవతారం తీసుకున్నారో పైనుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు గెలాక్సీల్లో వచ్చి ఉన్నారు. ఈ విధంగా వాళ్ళే రాయించబడి ఉన్నది. ఈ జ్ఞానం అంతా బేహద్దు జ్ఞానము. చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు కృష్ణుని పూర్ణ పురుషోత్తం అని. పూర్ణ పురుషోత్తం, పూర్ణ అవతారం, పూర్ణ బ్రహ్మ అని కూడా వర్ణిస్తూ ఉంటారు. పూర్ణ బ్రహ్మ అంటే గెలాక్సీ మరియు యూనివర్స్ అనగా ఆకాశగంగ నుండి వచ్చినటువంటి నీహారిక నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు అనుకునేవాళ్ళు. ఈ విధంగా అనేవాళ్ళు. అంటే కృష్ణావతారంలో ఏదైతే జరిగిందో పరమాత్మని యొక్క అవతరణ, దాన్ని ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో విధంగా వర్ణించడం అనేది జరిగింది. ఒకళ్ళను విష్ణువంశ అనుకున్నారు, విష్ణుపురిలో ఉండేవాళ్ళు. శివపురిలో ఉండేవాళ్ళు పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుని అనుకున్నారు. ఇంకా గెలాక్సీల నుంచి, యూనివర్సుల నుంచి, పైన హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు. ఇది పూర్ణ బ్రహ్మ అవతారము, విష్ణు అవతారం కాదు. పూర్ణ పురుషోత్తమ అవతారము, పూర్ణ బ్రహ్మ నిరాకారి రూపంగా కృష్ణుణ్ణి అంగీకరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. నిరాకారి రూపం చాలా ఉన్నతం నుండి కనుక ఉన్నతోన్నతంగా ఊహిస్తూ ఒప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. అందుకని ఇవన్నీ కూడా చాలా శాస్త్రాల్లో రకరకాలుగా రాసిన కారణం వల్ల రకరకాల మానవులు వేరే వేరే రకరకాలుగా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవటం అని జరిగింది. కొంతమంది అలా అంటారు, కొంతమంది ఇలా అంటారు, కొంతమంది ఆ విధంగా చెప్తున్నారు అని వ్యాఖ్యానాలు ఉంటూ ఉంటాయి. చూడండి, ఒక ఏనుగు ఉంటుంది, నలుగురు గుడ్డి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ ఏనుగు ఎలా ఉంది అని గమనించమంటే అందరూ రకరకాలుగా చెప్పారు సమాధానం చూసి. ఎందుకని? ఒకళ్ళలోనో చెవు పట్టుకున్నవాడు అన్నాడు ఏనుగు చాటలాగా ఉంది అని చెప్పాడు. తొండం పట్టుకునే వాళ్ళు స్తంభంలాగా ఉంది అన్నాడు. ఏదైతే ఆయన ఈపు ఉన్నదో పట్టుకున్నారో ఆయన గోడలాగా ఉంది అని చెప్పాడు. కాళ్ళు పట్టుకున్నవాడు స్తంభంలాగా ఉంది అని చెప్పారు. అంటే ఏంటి? ఒకే ఏనుగు రూపము ఎలా ఉంది చూసి చెప్పండి అంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా తౌడుకొని చేతులతోటి స్పర్శ జ్ఞానంతో అనుభవం చేసుకున్నారో దాని గురించి వర్ణించారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ అజ్ఞాని ఆత్మలు చీకటిలో పరమాత్మను తెలుసుకోవటం, ఒప్పుకోవటం, పూర్ణ పరమేశ్వరుడిగా ఒప్పుకోవటం. కొంతమంది అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నవాళ్ళు ఇంకో రకంగా చెప్తూ ఉంటారు. బేహద్దు పరమ జ్ఞానం చెప్తుంది, చాలా గొప్ప విషయము. బేహద్దు పరమ జ్ఞానం అర్థం చేసుకోండి. ఇది బేహద్దు జ్ఞానం తెలుసుకోవటం బేహద్దు భాగ్యం. బేహద్దు ఆత్మలు బేహద్దు జ్ఞానాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకుంటారు. సాధారణంగా భక్తి చేసేటువంటి ఆత్మలకు ఈ జ్ఞానం అనేది అర్థం కాదు. బహుశా మీరు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైన జ్ఞానం, హిందీ తెలుగు వీడియోలు, మరి బాపూజీ కొత్త కొత్త కోర్సు, మరలా ఫర్ ది బిగినర్స్ కంటూ కోర్సు, చాలా దివ్య జ్ఞానము అయితే వీడియోలు ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఓపెన్ చేసి చూస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అందుకని నన్ను తెలుసుకోవటం చాలా కష్టం అని అన్నారు. కొంతమంది వాణీలలో ఇలా ఉంది, బీకే వాళ్ళు ఇలా చెప్పారు అంటారు, వాళ్ళు అలా అన్నారు అని. మాకేం తెలుసు వాళ్ళు అలా చెప్పారు అంటారు. అందుకనే మురళిలో ఏముంది అంటే కోట్లలో కొద్దిమందిలో కూడా కొద్దిమందిలో కూడా కొద్దిమంది మాత్రమే నన్ను తెలుసుకోగలరు. తెలుసుకున్న వాళ్ళు ధన్యులు. అంటే ఇప్పుడు భూమి మీద 800 కోట్ల మంది మానవులు ఉన్నారు. 800 కోట్ల మందిలో కోట్లలో కొద్దిమంది అన్నారు. ఆ కొద్దిమందిలో కూడా కొద్దిమంది అన్నారు. ఆ కొద్దిమందిలో కూడా కొద్దిమందే అంటే ఎంత ఫింగర్ టిప్స్ మీద లెక్క పెట్టచ్చు, చేతి వేళ్ల మీద గుప్పెడు మంది అని చెప్పవచ్చు. తెలియగల వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే గుర్తిస్తారు. ఇది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. బీకేలో కూడా స్పిరిచువల్ ఆధ్యాత్మిక వాణినే నడుస్తూ ఉంది. ఈ వాణి బేహద్ ఆకారి బాపు నడిపిస్తూ ఉన్నారు. జ్ఞానంతో బేహద్దు బాపుని గుర్తించాలి, బేహద్దు బాపుని అంగీకరించాలి.
ఎందుకంటే అంతిమంలో కూడా బేహద్ బాపు వచ్చి బేహద్ పిల్లలకి బేహద్కి మాటలే వినిపిస్తాను అని ఉన్నది. बेहद बाप अंतिम में बेहद बच्चों को बैठकर बेहद की बातें बताते हैं. हद की मनुष्य हद की बातें बताते हैं. హద్దులో మనుషులు హద్దులో మాటలు చెప్తే బేహద్ బాపు బేహద్ జ్ఞానం చెప్తాడని ఉంది. దాన్ని బట్టి కూడా బేహద్ జ్ఞానం ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారో, ఎవరు ఇప్పుడు చెప్తున్నారో కూర్చొని అర్థం చేసుకోండి. ఈ విధంగా గోలోకము, మహాగోలోకము, పరం మహాగోలోకము అంటే కూడా అర్థాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. అక్కడ పైకి వెళ్ళే కొద్దికి కూడా హయ్యర్ డైమెన్షన్ పవర్ రేంజ్ ఉంటుంది. డిఫరెన్సెస్ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. విష్ణువుకి మహావిష్ణువుకి పరం మహావిష్ణువుకి, అలాగే శివుడు మహాశివుడు పరం మహాశివుడు గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. ఈ బ్రహ్మాండం మహాబ్రహ్మాండము, ఆకాశగంగా, నిహారిక, ఇలాగా ఇవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకోవటానికి చాలా దివ్యమైన బుద్ధి ఉండాలి, భగవంతుడి యొక్క కృప ఉండాలి. ఇది చాలా గొప్ప జ్ఞానం యొక్క విషయాలు. ఇప్పుడు చూడండి, శివరాత్రి అంటారు, మాస శివరాత్రి అంటారు, మహాశివరాత్రి అంటూ ఉంటారు. మరి ఇవన్నీ కూడా బేహదార్థాలే కదా. శివుడిది అంటే ప్రతి నెల ఒకసారి శివరాత్రి వస్తుంటే అది ఈ బ్రహ్మాండానికి శివుడు. మహాశివరాత్రి అంటే గెలాక్సీలో ఉంటుంది మహాశివుడిది. బేహద్ మహాశివుడిది కూడా ఉంది, పరం మహాశివుడిది. అలాగ రకరకాలుగా మాటలు శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయి, వాడుక భాషలో వచ్చినాయి, గురువులు నేర్పారు, పుస్తకాల్లో చదువుతూ ఉన్నారు. వీటి యొక్క అర్థము ప్రతిపదార్థము నానా అర్థం తెలుసుకోండి. గీతలో కూడా చెప్పబడి ఉంది, నన్ను మందబుద్ధి ఉన్నవాళ్ళు గుర్తించలేరు అని. మందబుద్ధి అంటే స్థూలంగా చూసేవాళ్ళు, స్థూలమే రైట్ అనుకునేవాళ్ళు, ఈ స్థూల ప్రపంచంలోనే మృత్యులోకంలోనే స్వర్గం ఉంది, ఇక్కడే ఉంది అని అనుకునే వాళ్లకు అర్థం కాదు. సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్నవాళ్ళు వెంటనే గ్రహిస్తూ ఉంటారు. సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్నవాళ్ళు నన్ను తెలుసుకుంటారు, జ్ఞాని ఆత్మలుగా అవుతారు. జ్ఞానంతో నన్ను తెలుసుకున్న వాళ్ళు ప్రాప్తి పొందుతారు. అందుకని నాకు జ్ఞాని ఆత్మలంటేనే ఇష్టము అని అన్నారు. సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్నవాళ్ళు నన్ను తెలుసుకుంటారు అని ఈ మాట అన్నారు. అంటే మరి నన్ను తెలుసుకోవటం అనేది ఎవరు? పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుని తెలుసుకోవటం. ఎవరు వచ్చారు, ఎవరి జ్ఞానం చెప్తున్నారు, ఎక్కడి నుంచి జ్ఞానం వస్తుంది, ఏ విధంగా మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాము అని గ్రహించాలి. మళ్ళా కూడా చెప్పారు, నేను జప తప ధ్యాన యోగాలతోటి మీకు లభించను, జ్ఞానంతో లభిస్తాను. అంటే ఆ పరమాత్మను పొందటానికి ఎక్కడ జ్ఞానం లభిస్తుంది, ఎక్కడ జ్ఞానం తీసుకోవాలి, ఎవరిస్తున్నారు అని ఆ జ్ఞానం కోసం పరుగులు తీయాలి కదా. కాబట్టి బేహద్ జ్ఞానం అందరికీ అర్థం కాదు, కొద్దిమందికే. వాళ్ళ ఆత్మలో రికార్డింగ్ ఉంది, ఆ రికార్డింగ్ అనుసారంగా వాళ్ళు గుర్తించగలరు. అందుకని జ్ఞానం అర్థం చేసుకోవటం సామాన్యమైన విషయం కాదు. జ్ఞానం అర్థమైన తర్వాత భగవంతుణ్ణి జ్ఞాన సాగరుడు అంటారు. పరమాత్మ ఆల్మైటీ అథారిటీని, పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుని బేహద్దు మహా జ్ఞాన సాగరుడు. ఆ సముద్రంలో మునిగితేనే, విచార సాగర్ మతనం చేస్తేనే జ్ఞానం అనేది అర్థమవుతుంది. సాగర మతనం చేసినప్పుడు అమృతం వచ్చింది. ఫస్ట్ హాలాహలము వచ్చింది. అమృతంతో దేవలోకానికి సిరి సంపద నిధి నిక్షేపాలు వచ్చింది. అదేవిధంగా మనం ఈ సముద్రంలో మునిగితే మన లోపల ఉన్న శక్తులు, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి శక్తులు, అలౌకిక దివ్య ఎనర్జీస్ మనకు లభిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆలోచన చేయండి, జ్ఞానాన్ని మథనం చేయండి, విచార సాగరంలో మునగండి, జ్ఞాన సముద్రంలో మునగండి. అవినాశి జ్ఞాన రత్నాలు పొంది మీరు సంపన్నులై అందరినీ సంపన్నంగా చేయండి. జ్ఞానధారణే మహాదానము. మీరు తెలుసుకొని ధారణ చేసి అందరికీ చెప్పండి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ చెప్పేటువంటి జ్ఞానము వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. కాబట్టి చక్కగా జ్ఞాన మార్గంలో నడవండి, దివ్యమైనటువంటి స్థితిలో మీరు పొందండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం. महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। नमस्ते।